دیکھ رہے ہیں. چلیے اگر آپ نعروں کا واضح کر دیں مطلب نہیں میں نعروں پہلے تو جو اشرف غنی وغیرہ کی وہ آئی تھی نا وہاں سے اشرف غنی نے ٹویٹ کیا. مجھے تو دھرنا ختم ہونے کے بعد پتہ چلا. پھر بار بار یہ سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ اشرف غنی نے کیوں ٹویٹ کیا, آپ لوگوں کے پیچھے وہ تو نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اب افغانستان کا صدر ہے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان, اس کا صدر کہاں تھا؟ انہوں نے ٹویٹ کیوں نہیں کیا ہمارے بارے میں؟ یا وہ ہم کو اپنے نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ انسانی ہمدردی نہیں رکھتے ہیں اور سیدھا لوگ چلے گئے اشرف غنی کے ٹویٹ پر کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. یعنی انسانی ہمدردی ہمارے ساتھ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لائے. ہمیں تو اور پتہ نہیں چلتا ہے. اتنا پتہ ہے کہ ہم شام پر یہاں احتجاج کر سکتے ہیں, ہم برما کے مظالم کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں, ہم کسی اور علاقے کسی اور ملک میں جب ظلم ہو تو اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر احتجاج ہو تو ہم اس کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے. اور افغانستان میں اگر اس طرح کچھ واقعہ ہو جائے ہم تو کم سے کم نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم نے کیا تو ڈائریکٹلی ہم اس کے ایجنٹ قرار دیں گے. مجھے تو پتہ ہی بھی نہیں تھا. یہاں مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ ٹویٹ پر یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ راو اور انڈیس کا ایجنٹ ہے. مجھے راو اور انڈیس کے ایبریویشن کا بھی پتہ نہیں تھا. یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم جب عزت اور زندگی مانگیں گے تو ہم پر ڈائریکٹلی ٹیگ لگا دیا جائے گا. اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. ہمارے مشران جب ہمارے علاقے کی حق کی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے ٹیگ آتا کہ یہ جاسوس ہے, پھر اسی بنیاد پر لوگ اس کو قتل کر دیتے. اچھا منظور بھائی, یہ جو سلوگنز کی بات کی تھی ابھی, جی جو نعرے کی بات کی تھی ابھی مبشر بھائی نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس چیز کی طرف ان کا اشارہ ہے. پہلے میں تو 2-3 آپ کو سوال پڑھ دیتا ہوں جو سوشل میڈیا پر آئے ہیں. جیسے حنیف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بالکل میں آپ کی مہم کی حمایت کرتا ہوں, لیکن کچھ ایسی باتیں میں نے سنی ہے پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف, فوج کے خلاف, اور وہ ایسی تھی کہ جیسے کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پشاور میں بچوں کو کس نے مارا, تو وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں فوج میں, اور یہ اشارہ ہے آرمی پبلک اسکول کی طرف سے. اب ایک تو سرونگ آرمی آفیسرز کے بھی آئے ہیں, کچھ ان میں سے پشتون بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ملکوں کو بھی تحریک طالبان نے قتل کیا, وزیر میں پورا جو قبائلی سسٹم تھا اس کو تباہ کیا, 5000 سے زائد فوجیوں کو, سینکڑوں شہریوں کو بھی قتل کیا. تو اس طرح کے نعروں کی کیا ضرورت ہے یا ان سے کیا مطلب ہے؟ تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ جو کراؤڈ سے آواز آ رہا تھا وہ تو عوام دے رہے تھے. عوام یہ بات کر رہے تھے کہ فوج یعنی آرمی, تو وہاں کے عوام وہاں کے حالات سے باخبر ہے کہ وہاں پر آرمی کا کیا کردار ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. یہ بڑے بڑے جلوس ہوتے, اس میں سے ہر بات یا ہر منہ پر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. ہر کوئی اپنا نعرہ لگائے گا اور ہر کوئی جواب بھی دے گا, لیکن جب کسی بات کو کراؤڈ کی طرف سے رسپانس ملتا ہے تو اس بات کو سنجیدگی سے لینی چاہیے. اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس بنیاد پر کیا. اب اگر ہم کہیں کہ جس آدمی نے وہاں یہ بات کی اس کا تعلق کہاں سے ہے اور وہاں پر طالبان سپورٹڈ ہیں, تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ اسی اینگل سے یہ بات کرے گا. باقی اے پی ایس کے حوالے سے جو وہاں پر ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں ان کے جواب ابھی تک آرمی کی طرف سے نہیں ملے, جس میں ایک سولجر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے خود کیے ہیں. اس طرح کے بیانات اور ابھی تک اے پی ایس پر کوئی تفتیشی کمیٹی بھی نہیں ہے. سر میں کلیئر کر دوں ایک بات, شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو. وہ جو سولجر ہیں وہ یہاں پر قتل کر کے افغانستان فرار ہوئے تھے, سابق جو فوجی کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید وہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر ایک چیز آتی ہے نا سر. لیکن اس طرح ہے منظور بھائی, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, تحریک چلانے کے لیے کچھ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور آپ شاید ہمارے جیسے ہی ہیں, تو ایک یہ بھی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی ان کو, جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کوئی فنڈ کر رہا ہے کوئی, تو کون لوگ ہیں یہ؟ کیا آپ ہی کے محسود قبیلے کے لوگ ہیں جو اس تحریک کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایک کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے کہ فاٹا کے لوگ انہوں نے اتنا ظلم سہا دہشت گردی کے لیے, ان کی قربانیاں پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں,
उनके जिस तरह वो शहीद हुए, चाहे अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में हों, चाहे तालिबान से लड़ते हुए हों, उनकी कुर्बानियाँ बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो ये तहरीक, हम सिर्फ ये सवालात इसलिए करें कि बहुत से जहनों में ऐसे सवाल उठते हैं। तो जब आप जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, अभी आप 25 को पेशावर में भी जलसा करेंगे, इस सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है? काश जिन जहनों में ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल तब भी पैदा होता जब रिजवी साहब धरना दे रहे थे। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आप लोगों आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं। कादरी से किसी ने नहीं पूछा, इमरान खान से किसी ने नहीं चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा था और वो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी मांगी थी कि इनको खाना कौन दे रहा है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम आम जो अवाम होते हैं, ज्यादा इफेक्टेड अवाम है। तकरीबन यहाँ फिगर नहीं आ रही है, लेकिन मैं पूरे उत्सुक से कहता हूँ 1.5 लाख पश्तून मारे जा चुके हैं इस जंग में, और इसके अलावा बहुत सारे लापता हैं। उनके फैमिलीज भी अपने तौर से मतलब जितने भी होते हैं वो मदद करते हैं, और आम इलाकों में चंदे भी होते हैं इसके लिए। ये चंदे और इस चीज से हम इस चीज को चलाते हैं। सर, आपकी बात मंजूर भाई, आपकी बात मुझे काट माजरत के साथ हमें एक ब्रेक लेनी है टाइम चेक के लिए, और ब्रेक के बाद अब एक तो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के भी आए हैं, कुछ उनमें से पश्तून भी हैं, और वो कहते हैं कि जी मलिकों को भी तहरीक तालिबान ने कत्ल किया, वजीर में पूरा जो कबायली सिस्टम था उसको तबाह किया, 5000 से ज्यादा फौजियों को, सैकड़ों शहरियों को भी कत्ल किया। तो इस तरह के नारों की क्या जरूरत है या इनसे क्या मतलब है? तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? वो जो क्राउड से आवाज आ रहा था वो तो अवाम दे रहे थे। अवाम ये बात कर रहे थे कि फौज यानी आर्मी, तो वहाँ के अवाम वहाँ के हालात से बाखबर है कि वहाँ पर आर्मी का क्या किरदार है। वह मैं इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, ये बड़े बड़े जुलूस होते, इसमें से हर बात या हर मुंह पर आप हाथ नहीं रख सकते। हर कोई अपना नारा लगाएगा और हर कोई जवाब भी देगा, लेकिन जब किसी बात को क्राउड की तरफ से रिस्पांस मिलता है तो इस बात को संजीदगी से लेनी चाहिए, इस बात की तहकीक को होनी चाहिए कि ये किस बुनियाद पर किया। अब अगर हम कहें कि जिस आदमी ने वहाँ ये बात की उसका ताल्लुक कहाँ से है और वहाँ पर तालिबान सपोर्टेड है, तो फिर वो जाहिरी बात है वो उसी एंगल से ये बात करेगा। बाकी एपीएस के हवाले से जो वहां पर वीडियोस सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं उनके जवाब अभी तक आर्मी की तरफ से नहीं मिले, जिसमें एक सोल्जर कह रहा है कि ये हमने खुद किए हैं। इस तरह के बयानात और अभी तक एपीएस पर कोई तफ्तीशी कमेटी भी नहीं है। सर मैं क्लियर कर दूं एक बात, शायद आपको इस बात का इल्म ना हो। वो जो सोल्जर हैं वो यहाँ पर कत्ल करके अफगानिस्तान फरार हुए थे, साबिक जो फौजी की आप बात कर रहे हैं। शायद वो जी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर हर एक चीज आती है ना सर, लेकिन इस तरह है मंजूर भाई, एक चीज और भी होती है, तहरीक चलाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए होता है, और आप शायद हमारे जैसे ही हैं, तो एक ये भी बात होती है सोशल मीडिया पे कि भाई इनको, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि कोई फंड कर रहा है कोई, ये तो कौन लोग हैं ये? क्या आप ही के महसूद कबीले के लोग हैं जो इस तहरीक को जिंदा रखना चाह रहे हैं? जाहिर है एक कलेक्टिव बेनिफिट के लिए कि फाटा के लोग, उन्होंने इतना जुल्म सहा दहशतगर्दी के लिए, उनकी कुर्बानियाँ पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। उनके जिस तरह वो शहीद हुए, चाहे अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में हों, चाहे तालिबान से लड़ते हुए हों, उनकी कुर्बानियाँ बिलाशुबा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो ये तहरीक, हम सिर्फ ये सवालात इसलिए करें कि बहुत से जहनों में ऐसे सवाल उठते हैं। तो जब आप जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, अभी आप 25 को पेशावर में भी जलसा करेंगे, इस सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है? काश जिन जहनों में ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल तब भी पैदा होता जब रिजवी साहब धरना दे रहे थे। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि आप लोगों आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं। कादरी से किसी ने नहीं पूछा, इमरान खान से किसी ने नहीं पूछा। चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा था और वो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी मांगी थी कि इनको खाना कौन दे रहा है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम आम जो अवाम होते हैं, ज्यादा इफेक्टेड अवाम है। तकरीबन यहाँ फिगर नहीं आ रही है, लेकिन मैं पूरे उत्सुक से कहता हूँ 1.5 लाख पश्तून मारे जा चुके हैं इस जंग में, और इसके अलावा बहुत सारे लापता हैं।
ان کے فیملیز بھی اپنے طور